हे जहांगीर खान मु राघवेंद्र चकदे माणिकगढ़ उत्तराधिकारी राघवेंद्र चकदे नंदिनी मो छातिर कलिजा तू मो छातिर कलिजा देह हाथ दे मारान तो तंटी कणा कर रक्त पीछ छाड़बी तो नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु टिटन कुमार आपण समस्त को स्वागत करुच्ची यात्रा अंबिका परिवार गोटे दमदार वीडियो को बर्तमान यात्रा मौडमणि शिवानी कैंप रे बर्तमान आम सहित जी अतिथि अच्छा विषय जिते प्रशंसा करी कम हो सारा ओडिशा यात्रा निजर खलनायक भूमिका दर्शक मान भल छाड़ुंट और दर्शक हृदय गोटे निरा परिचय सूची करनी समस्त अति प्रिय यात्रा बादशाह कहूँ यात्रा टाइगर कहूँ यात्रा दुर्दांत खलनायक समस्त अति प्रिय कान्ना सार सार आपको प्रणाम जय जगन्नाथ यात्रा अंबिका स्वागत करुच्ची जय श्री जगन्नाथ यात्रा चैनल माध्यम ओडिशार गणित दर्शक बंधु मान को मोर आंतरिक प्रणाम जनाऊँ सार प्रसार प्रथम केमती अच्छा बर्तमान ठाकुर दयार भलरे अच्छी जड़े खलनायक भूमिका अभिनय कर बर्तमान आप सारा ओडिशा यात्रा जगत में अनेक भल पाइबा चाहूँगी और यात्रा जगत जो ट्रेंड अच्छी खलनायक ट्रेंड टाक आप अलरेडी चेंज कर आसला कारण आम देखीचु जो आप यात्रा जगत गोटे ट्रेंड चलता खलनायक भूमिका किंतु जो आप आसिले यात्रा जगत को आप चाहिए गोटे ट्रेंड टाक परिवर्तन करी और जो ट्रेंड आप निज निरा स्टाइल निजर निरा अंदाज दर्शक मान पेश कले गोटे आम यही स्टाइल यात्रा जगत गोटे आगू नहीं पार और आपण अनुसरण कले पीयूष भाई आप अनुसरण करी बर्तमान यात्रा जगतर दुई जन जो कि चर्चित खलनायक आपण एवं पीयूष भाई अनेक इंटरव्यू कहते कान्हा भाई जो चाहिए यात्रा जगत गोटे अलग ट्रेंड ना मुझे अनुसरण करी यात्रा जगत गोटे अलग ट्रेंड नहीं गले से केवे चिंता करते केमी भाई यात्रा जगत गोटे अलग ट्रेंड नहीं प्रकृत कथा गोटे कलाकार प्रथम गोटे बड़ जिनिस जाना दरकार से दर्शकर मनोभाव दर्शक हेले भगवान भगवान को जमती आम जानिले जमती कौ ठाकुर कौ भोग प्रिय सेमती दर्शक मानकर कौन रुचि सेटा प्रथम जाना दरकार मत टे बासना लगिला जेहेतु मत लगिला मु सीरियल हो सिनेमा हो हिंदी देखला एक्टिंगटा भी एमती हो पारे ताहले आमर देखिए मोर इच्छा है नेगेटिव रोल करने किंतु गोटे बहुत बड़ रिस्क थिला मो पई काले ओडिशार दर्शक ग्रहण करिवे कि न करिवे तेणु जहाँ दर्शक रूपी भगवान माने ग्रहण कले एवं भल पाइबा अनेक देले जेतेबेले भल पाइबा मिलिला मनोबल आहुरी बढ़ीगला तेणु ये गोटे नुआ ट्रेंड मु माने भगवान माध्यम होइथिबारु निजको गर्वित मन करुच्ची एवं जो पीयूष कथा कहले से गोटे कथार अच्छे आमर जोड़ा को नुहे घोड़ा सरी तेणु युद्ध जदि कर बस सांगे थी भाई क्षीर जदि खाई बस घरे थी गाई तेणु ए ट्रेंड को ये जो आमर डंगा चली यात्रार तेणु गोटे समस्त जदि मंगुआल हवा ताले डंगाटा भल भाव चलो तेणु सी गोटे सान भाई मोर सी मत साथ देला एवं से ट्रेंड को आपणला से भी लोक भल पाइबा साउंडला धीरे धीरे गोटे विस्तारित रूप नेला जहाँपर धीरे धीरे एवं यंग जेनेरेशन जो पिला आसुँच प्राय समस्त खलनायक करने भारी इच्छा कर नायक सर्ट पड़गले मझे मझे जो आप अभिनय करती दर्शक मान चाहिए केतबे कान्हा स्वाई सर आसवे और निपुण अभिनय करेंगे दर्शक मान जीवंत अभिनय कि मझे मझे आपंकर भिन्न भिन्न स्वर गोटे गोटे संगीत परिवेशन करती जहाँ दर्शक मान को मन छुए और दर्शक मैंने बहुत दर्शक मैंने कहते कान्हा सार कौन जड़े निपुण सिंगर भाव जब प्रकृत सिंगर जमी अभिनय करती गीत गाँति आप निपुण सिंगर भाया गीत गाँति निपुण सिंगर नुहे आम बाथरूम सिंगर शुणी शुणी गाँचु शिखिनु गीतर किसी जानू स्केल कौन आ बाकी रहा दर्शक मैंने जो मझे मझे गीत गाइबा टे कमेडी करदे ताकू गोटे कलाकारटा गोटे मनोहरी दुकान तेजराती दुकान भली आमको सब प्रकार माल रखा पड़ो टे भेराइट हेले लोक मानक भल लगे मजा लगे ना राति 12टा गोटाए पर राति अधे निद लगुव तांको जदि सेतिक टिके खुशी न लगिवो से देखिए कौन तो शोईजे तेणु सबू नाटक को देखी सीन को देखी
କେତେ ମାପଚୁପରେ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ, ୟାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକିନା ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଦଶମ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା କେବଳ ମାନେ ଲୋକ ଡରିକି ରହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭିଲିଆନ୍ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିରେ କମେଡ଼ି ଟିକେ ମିଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିକେ ଗୀତଟିଏ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟେଇକି କିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେଟା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଭିଲିଆନ୍ କିଏ? ଭିଲିଆନ୍ ଆମେ ଭିଲିଆନ୍, ଆମେ ହିରୋ, ଆମେ କମେଡ଼ିଆନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ସେଇଟା କରିଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଥମ କେଉଁ ବର୍ଷ ଥିଲା, କେଉଁ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା? ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ମୌଳମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଯୋଜକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଟୁନା ବାବୁ ଏଠି ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଗଲେ, ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଗଲେ ବି ଲୋକ ମୋତେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଭିଲିଆନ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ବି ଡାକନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାର ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ପଛରେ ଲାଗିବା ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ କୃପା। ତେଣୁ ଏଇ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମୋ ଜନ୍ମ 2007ରେ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରହିଛି। ତାପରେ ୟା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ଯାଇ ମୁଁ ରହିଥିଲି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅପେରା ବ୍ଲୁରେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଲକଡାଉନରେ 4 ମାସ ଯାଇ କାମ କରିଥିଲି। ଦୈତାନା ମୁଁ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଥିଲୁ ମିଶି। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ସେ ଶିବାନୀରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ କାହ୍ନା ସାର୍ ଆପଣ କାହାକୁ ଗୁରୁ ମାନିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଗୁରୁ ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, ମୋର ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଭାବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇଙ୍କି ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେ। ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ, ସେ ନିଚ୍ଛକ ଅଭିନେତା। ଏମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ମରିଗଲେଣି ସ୍ୱର୍ଗତ ରବି ଶତପଥୀ। ଏଭଳି କଳାକାର ବୋଧେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ହେବେନି। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦିନ କାମ କରିଥିଲି। ଆଉ ବେସିକାଲି ଯେତେବେଳେ ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି ହେଲା ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ କେମିତି ଚରିତ୍ରଟାକୁ ନିଜର ମାନେ ବାସ୍ତବ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁ। ଏବଂ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଟିକେ ଗେଟଅପ୍ ବଦଳେ ଆପଣ ହିରୋ ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ତ କେବେ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କେବେ ପୁଣି ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବେ କି ଦର୍ଶକ? ହଁ, ଏବେ ବି ହିରୋ ଭୂମିକାରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଲୁକ୍ରେ। ଏଇ କରୋନା ପରେ ଚୁଟି ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ କାଟି ନଥିଲି, ଆଉ ବଢ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଥିଲା ନାଟବାଲା। ଆଗରୁ କୁହନ୍ତି ବାଳ ଥିଲେ ନାଟବାଲା, ବାଳ ନଥିଲା। ବାଳଟିଏ ଜୀବନରେ ରହୁ, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଗଲା ବାଳ। ଯେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବି ତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ବାଳ ନଥିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏ ବାଳକୁ ଦେଖିପାରିବି। ଅଛି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି କାଟିଦେବା, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି? ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିବା, ଭଲ ଭଲ ଭୂମିକା ମିଳିବା, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ପାଇବା। ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଚାହିଁଥିବେ ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ? ନାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଯେତିକି ନିଜର ନ ହେବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷା ନେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି କିଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ। ଏବଂ ଅନେକ କଳାକାର କହନ୍ତି ଯେ କାହ୍ନା ଭାଇ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି। କେବେ ବି ଫିଲ୍ ହୁଏନି ଯେ କାହ୍ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ, କେବେ ଫିଲ୍ ହୁଏନି ଯେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ସେଇ କମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣ କ'ଣ? ନାଇଁ, ସେ କମେଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଲ କୁହନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖରାପ କୁହନ୍ତି। କୁଛ ତ ଲୋଗ କହେंगे, लोगों का काम है कहना। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଶିଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଜଣେ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ସେ କ'ଣ ଏତେ ଥର ମୋତେ କହୁଛି, ମୋର କ'ଣ ହେଉନି, ସେ ତା ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ରାଗ ଆସିଯିବ। ସେ ଦେଖିଲେ ଆଇଲା ମୋତେ ପୁଣିଆ କହିବ। ତେଣୁ ସେଭଳି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନ କହିବାଟା ବରଂ ଭଲ। ନାଇଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଆପେ ଆପେ ମାଡ଼ିଯିବେ, କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲିଛି, ଦୁନିଆକୁ ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି କରି ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କ'ଣ ରହିଛି? ସେୟାର କରିବେ। ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ଆମର ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ଲାଗେ ନା, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଲାଗେ। ଏବଂ କାହ୍ନା ବି ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଲେଣି,
ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଦୁଃଖ କଳାକାର ହିସାବରେ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ମୋତେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲି ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିଲି? ନା ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହେ, ସେ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଅ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ସ୍ୱାମୀ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଛୁଟିରେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳେ। ନହେଲେ କଳାକାରଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସେମିତି କଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର ଘର କୋଉଠି ଦର୍ଶକ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ଆମ ପ୍ରପର ଗୋଟା ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଆମ୍ବଶାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓଥରପା। ଆଜି ଆପଣ ଅଭିନୟର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିନରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାର ଏହାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦେବେ? ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଦେବି ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କେତେ କରିପାରିଛି ମୁଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛୁଇଁ ପାରିଛି, ଆସିଲେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ଆସିଗଲେ ବି ଢେର କିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଶ୍ରେୟ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ଦରକାର। ଶ୍ରେୟ ମିନ୍ସ କ'ଣ କି, ଆମେ ଖାଲି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ହେବନି, 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ମୁଠା ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଯେ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛ ସେତେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରେୟ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ନୁହନ୍ତି? ଆମେ ଶ୍ରେୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାନି? ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆମକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଶ୍ରେୟଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଯିବ ନା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିବ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରଖିବା, ବାକି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ହବି କ'ଣ? ସେମିତି ହବି ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ହବି ହେଉଛି କେବଳ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଟିକେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ହବି। ଖାଇବା ଭଲ। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍? ଫେଭରାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ପଖାଳ ଭାତ, ମାଛ ଭଜା। ଏବଂ ଫେଭରାଇଟ୍ ସିଙ୍ଗର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ? ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସୋନୁ। ତା ଭଏସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ମିଠା ଲାଗେ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯେ ବର୍ଷିଆନ କଳାକାର କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାର ମନ ଛୁଆଁ? ବର୍ଷିଆନ କଳାକାର କୈଳାସ ବେହେରା ଆମ ଗୁରୁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଡାଇଲଗ୍ କେମିତି କୁହନ୍ତି ଶିଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ମୋତେ ପ୍ରତାପ ରାଉତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଗୌର ଦାସ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଗୌର ଭାଇ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜଣେ ଭିଲିଆନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଜଣେ ହିରୋଇନ୍, ତ କେମିତି ଲାଗେ ସେତେବେଳକୁ? ନା ଇଏ ଅଭିନୟ, ସେ ବାସ୍ତବ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ କହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଆପଣ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, କାରଣ ଅଭିନୟରେ ସେମିତି ବାପ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି କିଛି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ମିଳେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ଅଭିନେତା ପରା, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଆସିଲା ପରେ। ପ୍ରପୋଜ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ? ପ୍ରପୋଜ୍ ସେମିତିକା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟିକେ କରିଥିଲି ଅଳ୍ପ, ତାପରେ ସିଏ କରିଥିଲା, ଏମିତି ହେଇଥିଲା। କେବେ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏନି ଯେ ଆଜି ଆପଣ ସେଇ ଅଭିନୟ ସେଠି କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ? ସେଇଟା କଳାକାର ହିସାବରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସକାଳେ ଯାତ୍ରା ସରିବା ବେଳେ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ମିଳୁ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଘରେ ସବୁ ଆପଣ ପୁଅ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ମୋର 2 ପୁଅ। ବଡ଼ ପୁଅ ଠାକୁର ଅନୁପ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ସାନ ଠାକୁର ମାଧବ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ। ବଡ଼କୁ 14 ପୁରି 15 ଚାଲିଲା, ସାନକୁ 5 ପୁରି 6 ଚାଲିଲା। କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ସେ ଘରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଜଣେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପଢ଼ୁଛି। କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ପୁଅଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଭିନୟର? ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ ସେ ହେବେ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କରିବି ଲାଇଫ୍ରେ, ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ? କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରି ବସିବି, ଠାକୁର ରଖିବି, ଫୁଲ ତୋଳିକି ପୂଜା କରିବି, ଛକକୁ ଯିବି, ପେପର ଆଣି ପଢ଼ିବି, ଚା ପିଇବି, ମାଛ ଟିକେ ଆଣିବି, ଖାଇବୁ ପିଇବୁ, ଭଜନ ଟିକେ କରିବି। କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାଟି ଦିନୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ। ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଘୋଷିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ପିଲାଟି ଦିନୁ ମନେ ଅଛି, ମୋର ଅଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିସାବରେ ମିରାକିଲ ହିସାବରେ ହେଇଛି।
ସେ ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାର ରୂପରେଖା ବଦଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଲେଭେଲକୁ ଏତେ ନେଇ କେତେ ଖୁସି? ସମୟ ବଦଳିଲେ ସବୁ ବଦଳିଯାଏ। କାଲି ଯିଏ ଉପରେ ଥିଲା ଆଜି ତଳେ, ଆଜି ଯିଏ ତଳେ ଥିଲା କାଲି ଉପରେ, ଏମିତି ଚାଲିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକେ ବଦଳେଇଲେ ଯେଉଁ ନବଗତା କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର? ରୁଟ୍ଟାକୁ ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଅଟାକୁ ଧରିବାକୁ ଦରକାର। ଏ ଉଡ଼ିବାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ନାଟକର ଯେତେ ନିଛ କଥା ଆଣିବା, ସେ ତାର ସେଟିଂ କେମିତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅତି ପୁରା ମାନେ ଗ୍ରାସ୍ ଲେବୁଲକୁ ଆସିବା, ଆଉ ଟପ୍ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଯିବା, ହଜିଯିବା। ତେଣୁ ନାଟକକୁ ପୁରା ନିଚ୍ଛକ ପୁରା ଦେଶୀରେ ପକାଇବାକୁ ହେଲେ ପୁରା ଦେଶୀଟାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଉଛି କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯାତ୍ରା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ରହିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯାହାକି ନବଗତା କଳାକାରମାନେ ଏବେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତିକି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବେ ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନବଗତା କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବାରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଯଦି ସେମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ତାକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଞ୍ଚିବେ, ଯଦି ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ ନିଜେ ପଳା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏ ବର୍ଷ ଶିବାନୀ କ'ଣ କ'ଣ ନାଟକ ନେଇକି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚରିତ୍ର ରହିବ? ଆମର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଥିଲା ଦୀପକ ଜେନା ସାର୍ ଏବଂ ବିନୋଦ ରାଉତ ସାର୍ଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ କନକ ଦାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ଥିଲା ଅଲି ଅଳି ରାଜଜମା ଅରୁଣ ନାୟକ ସାର୍, ମହେଶ ହାଜରା ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା ମଝି ଦରିଆରେ କନକ ପୁରୀ, ରଚନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦୀପ ବେରା ସାର୍। ଏଗୁଡ଼ା ନାଟକର ଦମଦାର ସଂଳାପ ଦର୍ଶନ। ଦମଦାର ସଂଳାପ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲି ଅଳି ରାଜଜମା, ଏଥିରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦମଦାର ଡାଇଲଗ ଅଛି। ଏ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ, ମୁଁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଚତେ, ମାଣିକଗଡ଼ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଚତେ। ନନ୍ଦିନୀ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା, ତୁ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଛୁ, ମାରାଣ ତ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଛୁ, ଛାଡ଼ିବିନି ତ। ଡାଇଲଗ ଅଛି। ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍।